вақти прогара 13 аст ва мо чун ҳамеша дар ҳамин дақиқаҳо шуморо бо тозатарин хабаргузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Рӯз бахайр. Сархати мавзӯи барномаи 10 апрел. Тоҷикистон бо Туркия гуфтушунид барои истирдоди ду фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24-ро шурӯъ кард. Мақомоти тоҷик мегӯянд ин ду нафар таҳти пайгард қарор доштанд. Дональд Трамп ҳушдор дод ки омилони ҳамлаи эҳтимолии кимиёвӣ дар Сурия беҷазо намемонанд. Тасмим дар ин бора дар ду рӯзи наздик эълон мешавад. келинҳои оянда зиндагӣ бо хуштомандро намехоҳанд ва ё чаро бархе аз духтарон дар вилояти Хатлон домоди мустақилро авлодтар медонанд. Ин қаҳрамони мо замони арӯсиашро ба ёд меорад. хуштоманд ҷанг мекард, лат мекард ба тиёқаш кӯчиш мекам айдӣ мекаш мефуровардамаш бо мебровардамаш бо сартанаша мешустам амтана ақорат мекард. аммо шурӯъ мекунем бо он ки Юлия Скрипал духтари корманди пешини идораи кулли истихбороти Русия Сергей Скрипал аз бемористони Солсбери Британия мураххас шуд. Падару духтар баъди заҳролудшавӣ бо гази фалаҷкунандаи асаб ба ин бемористон интиқол ёфта буданд. Табибони бемористони Солсбери дар робита ба беҳбудии вазъияти Юлия Скрипал рӯзи 10 апрел изҳороти махсус пахш карданд. Ба гуфтаи онҳо Юлия аз расонаҳо ва хабарнигорон дархост намудааст ки ҳаёти шахсии ӯро эҳтиром намоянд. Тафсилоти ин ҳодисаро дар сайти Озодӣ пайдо кунед. Тоҷикистон аз Туркия хост ки Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов ду фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24 ба ватан истирдод шаванд. Ин ду узви созмони мухолифи ҳукумати Тоҷикистон моҳи гузашта дар Истанбул дастгир шуданд. Додгоҳи Туркия фиристодани ин ду нафарро ба душанбе то таҳқиқи иттиҳомоти зидди онҳо манъ карда буд. Кайумарсиятто бо ҷузъиёти нави ин мавзӯъ. Тоҷикистон барои истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов ду фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24 ба Туркия дархост фиристодааст. ин ду узви созмони мухолифи ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 19 марти имсол дар Истанбул боздошт шуданд. Умарҷони Эмомалӣ сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 10 апрел ба радиои Озодӣ гуфт барои истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов бо мақомоти Туркия гуфтушунид доранд. بله ما همکاری داریم و روان کردگی هم چی مونده گفتشونید مونده هم دارد. طلب تاجیکستان در حالی است که دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف را به دوشنبه به مهلت 3 ماه منع کرده است. سازمان هیومن رایتس واچ نیز گفته بود از دادگاه ترکیه خواسته شده است که رهبران بازداشت‌شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند. به قول آنها این افراد در تاجیکستان با نقض گسترده حقوقشان روبرو خواهند شد. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. در پی آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پساشوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالتها کشورها بعد از تحقیق قضیه هایشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 صابر ولیوف در مولداوا تقریبا 40 روز و شبنم خدایدادova در بلاروس بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعداً آزاد شدند. ҳанӯз маълум нест ки ҷониби Туркия ба дархости Тоҷикистон барои истирдоди ду узви гурӯҳи 24 чӣ посух хоҳанд дод, аммо ҳукумати ин кишвар аллакай амалиёти азими ихроҷи муҳоҷирони афғонро шурӯъ кардааст. мақомоти Туркия гуфтанд ки садҳо шаҳрванди Афғонистон давоми ҳафтаҳои охир ва ба таври ғайриқонунӣ вориди хоки онҳо шуданд. созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи инсон мегӯянд Анкара бо ин тасмими худ ҳаёти паноҳандагонро таҳти хатар қарор медиҳад. дар айни замон тибқи хабарҳои расида дар вилояти Ҳирот таркиши навбатӣ ҷони чанд нафарро гирифт. бар асари таркиши маводи мунфаҷири пинҳон дар мототсикл дар вилояти ғарбии Ҳироти Афғонистон камаш 6 фарди осоишта аз ҷумла 4 кӯдак ҳалок шуда, камаш 9 кӯдаки дигар ҷароҳат бардоштаанд. таркиш дар назди масҷид ва бозори Серодам ба вуқӯъ пайваст. ҷилони Фарҳод сухангӯи волии Ҳирот мегӯяд, таркиш рӯзи душанбе дар ноҳияи шинданди водии Зеркӯҳ ба амал омад. масъулони бомбгузорӣ маводи таркандаро дар дохили мототсикл пинҳон карда, онро аз дур фаъол карданд. табибони маҳаллӣ мегӯянд ки 9 нафар ба шифохона интиқол ёфтанд.
در پی حمله کدام گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. مرکز ناحیه شیندند در 110 کیلومتری مرز افغانستان و ایران و 11 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند قرار دارد که آن را نیروهای پیمانی ناتو اثنای تمرین سربازان افغانستان استفاده می‌برند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده کرد که به همین زودی‌ها در نسبت حمله کیمیایی اخیر در سوریه به حکومت فعلی این کشور پاسخ قاطعانه خواهد داد. او این عمل را وحشیانه خوانده گفت این مسئله است که به انسانیت ربط دارد. دونالد ترامپ تاکید نمود که تصمیمات مهم در این رابطه احتمالاً تا 48 ساعت دیگر اعلام خواهد شد. گزارش مومین احمدی را تماشا می‌کنیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که در رابطه با حمله احتمالی کیمیایی بر ضد سوریه اقدام نظامی پیاده می‌کند. شام 9 اپریل اثنای صحبت با مشاوران نظامی ترامپ گفت که حمله دهشتبار حکومت سوریه بی جواب نمی‌ماند. ما امشب و یا کمی دیرتر به قرار خواهیم آمد و شما را از آن آگاه می‌کنیم. ما نمی‌توانیم شاهد ادامه این عمل دهشتبار در روی عالم باشیم، به ویژه در حالی که ما قدرت داریم و می‌توانیم به آن خاتمه بخشیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که عملیات نظامی از احتمال دور نیست. به قول ترامپ مسئولیت حمله کیمیایی به شهرک دوما امکان دارد بر دوش روسیه و ایران متفقان اساسی رژیم سوریه هم باشد. در این رابطه روسیه هشدار داده است که هر گونه عمل نظامی پیامد ناخوش خواهد داشت. حمله یاد شده بالای شهر دومای زیر نظارت مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد روز 7 اپریل به وقوع پیوسته طبق گزارش‌های رسیده کمش 40 نفر را از بین برد. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلون میل ساکنان برای سپاریدن خون بیشتر شده است. تا سال 2009 خوندهی در تاجیکستان پولکی بود و دونرها برای عوض خون مبلغ می گرفتند، ولی بعداً در کشور برنامه دولتی خون بی‌پاداش قبول گردید که مردم را برای گون دادن خون تشویق می کند. کی و برای چی بخشنده خون می شود؟ از طاهری سفر می شنویم. جلال‌الدین 33 ساله بار 32 است که روی این بستر می‌خوابد، معاینه می‌شود. هرچند بیماری ندارد و صحت و سلامت است. جلال‌الدین برای دیگر هدف اینجا می‌آید. دیدم که او در کاری چیزی هم خیلی کار کنی فایده داره. برای امکانات خودم میام. در ختلون 2000 نفر به حیث دونور خون ثبت نام شدند، ولی فقط 100 نفرشان به پاداش خون می‌دهند. با وجود گزارش‌ها درباره انتقال خون آلوده به بیماران در گذشته، مقامات می‌گویند مورد نشده است که خون فردی بیماری را گرفته و کسی دیگر داده باشند. سبب اونه که حاضر بیماری‌های صورتی بسیار شده است، مانند ویروس نارسی مسمومیت بدن، هپاتیت ویروسی B/S، آتش، دیگر بیماری‌های صورتی با واسطه خون گذراننده بسیار شدند. از همین سبب حاضر این زمان میگیم خون با واسطه از یک نفر به نفر دیگر اگر با اصطلاح بگیم پرامای پیرلیمانی حاضر نمی‌شود. از سبب اون که بیماری‌های صورتی بسیار هستند. ولی با نظرداشت گسترش همین بیماری‌ها، بعضی از مردم از رفتن و خون دادن برای شفاخانه‌ها در تاجیکستان پرهیز می‌کنند. گزارش بعدی ما نیز مربوط به ولایت ختلون است. طبق آمارهای سازمان‌های جمعیتی در جنوب تاجیکستان تنها در 9 ماه سال گذشته 300 روز از بدمعاملگی و خشونت روانی خوش‌دامن‌هایشان شکایت کردند. مشکلات کلون خوش‌دامن در زیر یک بام اکثرا پوشیده می‌ماند، ولی گاه حادثه‌های قتل خوش‌دامن از سوی کلین‌ها و شانیت مناسبت‌های داخل خانگی را به نمایش می‌گذارد. شاید همین است که تعدادی از عروسان آینده زندگی با دامادی دور از مادر را بهتر می‌دانند. خیرمان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. دختران را ترس از زجر اقربای مرد واداشته هنگام انتخاب شوهر خویش داشتن و نداشتن او را پرسند. هر قدر این واقعیت مدهش و غیر اخلاقی نماید هم با اقرار خود آنها دخترها دامادهای یتیم را میپسندند. و اینو فکر میکنن که اگر مادر شوهر این یکمین سببی است که اوی را ویران میشن.
نازنین از دخالت خوشدامن و خواهر مرد به زندگی زناشویی بیم دارد. همین است که در انتخاب همسر احتیاط میکند. پدر به طوری که ما میشنویم دخترها که از زمان خوشدامنشون از او دیگر جدا میشوند، جون بلد میآیند جدا میشوند، ما هم دیگر میترسیم که به جوانی و شوهر بریم که مادر داشته باشند. قربانگل بابی و 52 ساله است و جبر خوشدامن را نشنیده بلکه خود دیده است. او در برابر شکنجه های خوشدامن صبر میکرد. او یک شخصی با اعتقاد است و باور دارد هر کسی بد کند خدا جزایش را میدهد. یک بار روشن نگاه نمیکنم، مایلی رحمت، هزار رحمت نگفتم تمام. خوشدامن جنگ میکرد، لط میکرد و تیاقش کوچش میکم ایدی میترس میفروردمش با میبروردمش با سر تنش هم میشستم هم تنه خورت میکرد. خیلی خدای تعالی. قربانگل امروزها بیشتر از هر وقت دخترانی را دچار می شود که سراغ دامادی یتیم می گردند. میگن که خوشدامن دار نباشن، به خسر به خوشدامن باشن، به زن ایور باشن، به قیسنگل باشن. اینطوری میگن. قربانگل برای فرزندان داماد خوشدامندار و خسوردار می خواهد، چون که به نظر او به همه نباید از یک موقع نظر کرد. خوشدامن ها یک خیلش غمته، یک خیلش غمته وابسته به همون دختره. وقتی که زندگی کرد خوشدامن حرمت کرد که حرمت همون را نگاه کنه که همون میفهمه که بیس همین فرزند دیگه کس در ما آمدگی ما در کلین شدگیه بعد اونی حرمت میکنه ایران. سازمان‌های جمعیتی خواهش الهیده به اقربای شوهر زیستن دختران را تلاش برای رفع نافهمی‌ها در عائله می‌دانند، چون که عادتاً در عائله‌های تاجیکان با خانواده شوهر زیستن باعث جنجال شده به عائله ویرانی هم می‌رساند. و امروز در دوشنبه بخشیده به تجلیل از تولد پایه‌گذاری ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی آمادگی‌های رسمی شروع شد. در برابر تشکیل نشست 4 بینی‌های علمی مقامات کشور تصمیم گرفتند کلیات اثرهای عینی را دوباره نشر و خانه موزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیکی را با تعمیر نو پیشنهاد نمایند. تفصیلات از شادمانیتی. آثارخانه صدرالدین عینی در عرفه تجلیل از 140 سالگی تولد پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک دوباره از نو سازی می شود. امروز مقامات تاجیک با روند ترمیم و بازسازی این آثارخانه آشنا شدند. قرار شده است این آثارخانه 14 اپریل دوباره رسما مورد استفاده قرار گیرد. در نظر است کلیات آثار قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی دوباره نشر شود. البته خدمت‌های شایسته این ادیب بزرگ رو هیچ یک فرد تاجیک نباید فراموش کند. با خاطر آنکه بعضی تغییرات علاوه و تحریرهایی که در بعضی از دستخطهای استاد به نظر میرسند این کار علمی و تحقیقاتی میخواهد. باوری کامل داریم و امید هست، امکانات هست، شرایط مالیوی است و چاپ آن البته از آینده آغاز میشود. مسئولان آثارخانه عینی در شهر دوشنبه میگویند که به منظور پژوهش دقیق نوشته های استاد عینی از سال جاری همکاری با همتایان ازبک خود را شروع کردند. مسئولان آثارخانه از بایگانی قهرمان تاجیکستان قسمت‌های از آثار اساسگذار ادبیات نوین تاجیک را به زبان ازبکی و با خط فارسی دریافت کردند که همکنون نشر خواهد شد. بیشتر اکنون اون چیزی که من واخوردم در عین زمان دستخطهای استاد بعضی پارچه های پراکنده از اثرهای استاد گیریم اگر از یادداشت و آدینه احمدی دیوبند پارچه ها از دو خونده غلامان. بایگانی عینی در اختیار کمالالدین عینی پسر صدرالدین عینی قرار داشت و پس از فوت این دانشمند همکنون پژوهشگران می توانند از بایگانی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک به طور پوره استفاده کنند. سال 2017 مقامات تاجیک به منظور بزرگداشت خاطره صدرالدین عینی باغ به نام عینی و مقبره استاد در شهر دوشنبه را بازسازی کردند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. ضمن خانه موزه عینی در سمرقند هم بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان از نو برقرار می شود. فرصت برنامه امروزی ما به پایان رسید. خبرگزاری بیشتر در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. سپاس برای همراهی. فردا شما را منتظریم. خدا نگهدار.